सवाल ये है कि आपसे आवाम को शिकायत है कि आप गोश्त महंगे दामों फरोख्त करते हैं। क्या वजह है आप भी महंगे दामों में गोश्त फरोख्त करते हैं? जी तलवीर साहब, अज मैंने किसाइयों की तरफों तुम साढ़े मेन हो हैड हो ठीक कि मोहतरमा ने सवाल किया उसका जवाब दो ठीक कि गोश्त तुम महंगे दामों क्यों बेचते हो। सर, मैं बड़ा मशहूर हाँ कमर अब्बास माई साहब का और इन्हों की टीम का कि सानू राणा लतीफ साहब का कि इन्होंने सानू इस लायक समझिया इत्थे बुलाया। साडा गोश्त खालस हुंदा, असीं अपने वालों खालस करन दी कोशिश करते हैं ते खालस करते भी हैं। अपने सामने दुकान ते करते हैं, मेन सड़कों के उत्ते करते हैं जानवर। बहरहाल कई भाइयों नूं है साडे नाल शिकायत कि तुसीं गोश्त अच्छा नहीं करते। जिस मेरे किसी भाई नूं शिकायत का मौका असीं देने आ, वो साडे नाल आके राबता करे, साडा जानवर चैक करे, साडे कोल सामने खलोवे, साडे असीं किते दूरों नहीं करके लियाउंदे, असीं ते सामने करते हैं जानवर। ते रही गल इंशाअल्लाह अगे भी म्यार असीं ठीक दे रहे हैं तो ये तो अच्छा म्यार असीं देंगे होर भी। तो यह जिहड़ा रेट चल रहा सर, गौरमेंट पंजाब ने दिता सानूं रेट, ठीक है रेट। बहरहाल इस रेट के नाल सानूं बाहरों जानवर कोई नहीं दे रहा जिमीदार। जिमीदार की ख्वाहिश है कि साडा जानवर जिहड़ा ना वो वध पैसों के विच फरोख्त होवे। असीं 700 रुपया सानूं गौरमेंट पंजाब ने रेट दिता जी, वो 700 रुपए के नाल सानूं जिमीदार डंगर नहीं दे रहा। जे इस बंदे नूं असीं 100 किलो जानवर दा असीं ला के आवांगे 70,000 रुपया, 700 रुपए के हिसाब नाल असीं पूरा करांगे, वो जानवर साडा मंडी दे विच फरोख्त जाके हो रहा 1,20,000 रुपए का, 1200 रुपए किलो के हिसाब के नाल। ते साडा ते 50,000 रुपए का फर्क निकलिਆ। सानूं वो कौन जानवर देगा ते कौन सानूं खरीदन देगा। ये जिहड़ियां बाहर साडे फैक्ट्रियां जो गोश्त जांदा जी, वो जानवर खरीद लेंदे सारा, सानूं नहीं कुछ लभदा। तो ये साडा बड़ा वड्डा मसला जी कि सानूं जो जानवर ही ना घट रेट ते साडे 700 रुपए के हिसाब नाल लभेगा, असीं कित्थों सेल करांगे। लिहाजा साडी गौरमेंट पंजाब अगे अपील है जी कि ये सानूं जिहड़ा फैक्ट्रियां च गोश्त जांदा बाहर, ये बंद किया जाए गोश्त, तो साडे नाल कोई तावन होवे इत्थे। सानूं जे कोई 10 रुपए घट लभेगा तो असीं इंशाअल्लाह 15 रुपए घट वेचण की कोशिश करांगे। अच्छा, अगला सवाल। जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जोहर अड्डा पर अक्सर लोगों को शिकायत है कि मयारी गोश्त भी नहीं दिया जाता और रेट भी बढ़ चढ़ कर लिए जाते हैं और मुजरे सेहत गोश्त का रेट भी आसमान से बातें करता है। यहाँ पर स्लॉटर हाउस का क्याम भी नहीं है, इसकी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले सब तो पहले तो कमर माई साहब इस अदारे को सलाम करदा कि साड़ी आवाज़ गौरमेंट तक पहुँचाने का इन्होंने एहतमाम किया, प्रैस क्लब का एहतमाम किया, बल्कि साढ़े पूरे इलाके वास्ते बड़ी खुशखबरी है। और सारे भरा अपनी आवाज़ उठा सकते इतने आड़ के। जरूरी नहीं कसाई, करियाने वाले, सब्जी वाले, जिन्हों भी प्रॉब्लम आ, जिन्हों को मसला है, वो गौरमेंट को अपनी आवाज़ पहुँचा सकते, अपना मसला दस सकते हैं। और ये राणा लतीफ साहब, भाई कमर साहब, इन्हों की बहुत मेहरबानी है कि सानू ये बोलने का मौका दिता। बाकी रहा नाकस गोशत या स्लाटर हाउस का सवाल तुसीं कीता है। देखो जी, स्लाटर हाउस असीं तो बनाना नहीं, गौरमेंट ने बनाना, अपना डॉक्टर उन्होंने बिठाना। सानू बड़ी खुशी आ अगर वो स्लाटर हाउस इतने साढ़े अड्डे से बनाते हैं, बल्कि साड़ी तो प्रॉब्लम ही हल हो जाती है कि जोड़े लोग अच्छा गोश्त असीं करते हैं, उंगलां चुकते साढ़े ते, साड़ी वो परेशानी दूर हो जाती है। क्यों? कोई डॉक्टर ने चैक करना, असीं तो गोश्त पहलों भी अच्छा करते हैं, डॉक्टर ने उन्होंने चैक करना, सारी सिरदर्दी मुक जानी है, ठीक है जी, स्टैंप लगनी है, असीं बेच लेना। ये मेहरबानी है वो स्लाटर हाउस बना देन, वो साढ़े वास्ते बहुत अच्छी चीज़ है, बल्कि साडा मसला हल होगा। बाकी अगर वो दूर का सानूं टारगेट दिंदे आ, खोड़े वाला का, शाहपुर का, वो अजकल के जो किराए आ, जो लवाजमात का खर्चे आ, एक तो साडा वो बहुत नुकसान है। दूसरा कि असीं पहलों तो डंगर या भारू नूं उत्थे ले जाइए, फिर उन्होंने करा के वापस लैके आइए, साड़ी तो अद्धी दिहाड़ी उंज गुजर जानी है, तो असं उन्होंने किहड़े वेले बेचांगे, किहड़ा साढ़े को टाइम बचेगा। एक नंबर। दूसरा नंबर यह आ कि भाई तनवीर साहब ने बहुत अच्छी गल की कि एक चीज़ 1200 में जान रही है साढ़े इलाके च, उस इलाके असीं 700 में किवें दे सकते हैं। राणा साहब गल करदे गौर आ कि उस इलाके असीं 700 में किवें दे सकते हैं। असीं वैलकम करते हैं जो गौरमेंट ने साढ़े नाल आर्डर लागू किया, असीं बिल्कुल 16 में मानते हैं, बल्कि सारे भरावां किसाइयां नूं भी असीं रजामंद करांगे, असीं उत्ते कायम रहांगे। लेकिन साडी रिक्वेस्ट आ कि साडे भी बच्चे आ, असीं भी रोटी कमाउणी आ, जे डंगर ही बाहर चल गया तो असीं 700 किद्दां देवांगे।
ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾ 10-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਬਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਡੰਗਰ ਦਾ ਤਲਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ 70,000 ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, 700 ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 70,000 ਬਣਨਾ 100 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ 1200 ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1,20,000 ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 1,20,000 ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ 1,20,000 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 700 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਰ ਇਹੀ ਆ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਫਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਭਾਅ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜੌਲਾਂ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸਾਈਆਂ ਜੀ, ਜੀ। ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਰੇਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੌਲ ਅੱਡੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਬਾਓ ਇਜਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆੜੇ ਨਾਕਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਧਾ ਜੀ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਧਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਗੜਬੜ ਡੇਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਕਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੀ ਅਸੀਂ। लेकिन बहुत सी अफवाहें फैली थी कुछ दिन पहले कि मुर्गी का मतलब बहुत सही नहीं खा रहा या डेड मुर्गियां यानी कि उनको दबा कर नहीं वो मैडम ये मैडम असल 'ਚ ਨਾ ਮੁਰਗੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਚਿਕਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਸਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪਣਾ ਡੰਗਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਸਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਕਸਾਈ ਨੇ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੋਲਾ ਕਾਰ ਚੱਕੇ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੌਲਾਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸੀਮਪੁਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਔਰ ਅੱਛਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਕਸ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਨਾਕਸ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾਹਤ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਬੇਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੰਗਰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਭਾਰੂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਸਰ। ਅਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਡਾ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸਾਈ ਮੁਰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚਦੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਸਮੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਡੇ ਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਅੱਡਾ ਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਹਾਣ ਦੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੁਰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੱਤਲ ਵਸਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲਫੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਾਲ ਖਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਆਲਾ ਕਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 700 ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 700 ਰੁਪਈਆ ਵੈਲਕਮ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਆ, ਤਰਲਾ ਬਲਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਡੰਗਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਭਾਰੂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ
ਸਾਡੇ ਨੂੰ 500 ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਦੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਖੋੜਿਆ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਕੇ ਰੋਕ ਲੂ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਟੋਟਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੰਦਮ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਣਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਰੁਪਈਆ ਜਾਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਣਕ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਣਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੀ, ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਜੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 700 रुपये रेट थेरी वाले खाएगा ना, अगर जानवर बाहर नहीं जाएगा सर- तो जिम्मेदार में जानवर इसी बेचेंगे, बाहर नहीं बेचेंगे। ਸਰ ਜਾਨਵਰ 700 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ 650 ਰੁਪਏ ਵਾਰਾ ਖਾਏਗਾ। हाँ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਹ 650 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਾਰਾ ਖਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ, ਸਸਤਾ ਤਦ ਮਿਲਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੇਟ ਲਾਇਆ, ਮਿਸਾਲ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਣੀ ਕਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਂ 1,30,000 ਦਾ ਜਾਂ 1.5 ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਦਿਨ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋੜਾ ਆਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜੋਹਰ ਅੱਡੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਫਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓਗੇ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਜੀ ਕਰੋ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਪਰਚੂਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਗੋਭੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਭੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਸਤੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡਾ ਡੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇਟ ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਨਾਲ 700 ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਡੰਗਰ ਭਾਰੂ, ਡੰਗਰ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਭਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਾਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ 700 ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, 700 ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ 650 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਰਲਾ ਵਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਅੱਜ ਤੇ 2 ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਡਾ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ।